آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وہ کون سے غریب وزیر اعظم گزرے ہیں جن کا والد ایک معمولی تنخواہ پر بطور چوکیدار ملازمت کیا کرتا تھا؟ تو دوسری طرف وہ کون سا ہمارا وزیر اعظم تھا کہ جس نے اپنے والد کی لاکھوں ایکڑ کی زمینیں اور نوابی ریاست چھوڑ کر اپنے لیے غربت کی زندگی منتخب کی؟ آج کی ویڈیو میں 1947 سے لے کر 2024 تک لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان اور شہباز شریف تک تمام وزرائے اعظم کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے والد صاحبان کتنے امیر تھے اور کون کیا نوکری کرتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مناہل شیخ۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ سو لیٹس بگن۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راہ شہید ملت نوابزادہ لیاقت علی خان کرنال کے نواب گھرانے سے تھے۔ اس وقت کرنال بھارتی ریاست ہریانہ کا حصہ ہے۔ لیاقت علی خان کے والد نواب بہادر رستم علی خان لاکھوں ایکڑ کی زمینوں کے مالک تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قائد ملت لیاقت علی خان نے تقسیم ہند کے بعد نہ صرف اپنی ساری زمین اور جائیداد چھوڑ دی بلکہ انہوں نے پاکستان آ کر اس جائیداد کے عوض کوئی کلیم بھی نہیں کیا۔ خان لیاقت علی کے پاس 2 اچکن، 3 پتلونیں اور بوسکی کی 1 قمیض تھی، اور ان کی پتلونوں پر بھی پیوند لگے ہوتے تھے۔ وہ اپنی پتلونوں کے پیوندوں کو ہمیشہ اپنی اچکن کے پیچھے چھپا لیتے تھے۔ میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کو شہادت کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا تو ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نوابزادہ نے اچکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراخ تھے۔ یہ تھے ہمارے پہلے وزیر اعظم جو دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی پاکستان میں 1 انچ کی زمین تک نہ تھی۔ شہادت کے وقت نہ صرف ان کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم نہیں تھی۔ وہ اپنے درزی حمید ٹیلر اور ایک کریانہ سٹور کے بھی مقروض تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے یا وصیت کیے یہ آخری پیغام دیے، ایک بوڑھی والدہ، بیوہ اور 2 معصوم بچوں اور 4 سگریٹ لائٹروں پر مشتمل اپنی کل جائیداد چھوڑ کر ہم سے رخصت ہو گئے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے تحریک آزادی کے ایک اور قداور رہنما خواجہ ناظم الدین کے گھر میں آنکھ کھولی۔ خواجہ ناظم الدین کے نانا خواجہ احسان اللہ نواب آف ڈھاکہ تھے۔ خواجہ احسان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے خواجہ سلیم اللہ بہادر نواب آف ڈھاکہ بنے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی یہی نواب خواجہ سلیم اللہ تھے جو خواجہ ناظم الدین کے ماموں جان تھے۔ تیسرے پاکستانی وزیر اعظم محمد علی بوگرا بنگال کے نواب گھرانے کے خان بادے تھے۔ محمد علی بوگرا کے والد نوابزادہ الطاف علی چودھری ڈھاکہ شہر کے نامور سیاستدان تھے اور وہ مسلم لیگ مشرقی بنگال کے نائب صدر کے طور پر اپنی خدمات دیتے رہے۔ چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے ساتھ قرابت داری تھی کیونکہ وہ دونوں ہی جالندھر کے ارائی برادری سے تھے۔ مشرقی پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما حسین شہید سہروردی پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم گزرے ہیں۔ ان کے والد مسٹر زاہد سہروردی کلکتہ ہائی کورٹ کے جج تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سہروردی خاندان قریشین نسل ہے۔ چھٹے وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ پڑھی لکھی اور نوکری پیشہ فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے 7ویں وزیر اعظم فیروز خان نون سرگودا ڈسٹرکٹ کے بڑے فیوڈل لارڈ گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد کئی مربع زرعی زمین کے مالک ایک بڑے جاگیردار تھے۔ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے نور الامین صرف 13 دنوں تک وزیر اعظم رہے۔ وہ مشرقی پاکستان کے ضلع میمن سنگھ کے رہنے والے تھے اور ان کے والد زمیندار تھے۔ نور الامین کے دادا جان بطور جج اپنی خدمات دیتے رہے۔ 9ویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو اپنے زمانے کی جوناگڑھ ریاست کے دیوان یعنی وزیر اعظم ہوا کرتے تھے۔ شاہ نواز بھٹو نے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت بنائی اور لاڑکانہ کے حلقے سے الیکشن لڑا لیکن وہ انتخاب ہار گئے۔ محمد خان جنیجو پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم تھے۔ صوبہ سندھ کے سانگڑ ضلع کے سندڑی گاؤں سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو کے والد دین محمد جنیجو زمیندار تھے۔ محمد خان جنیجو کا ابھی بچپن تھا کہ والد محترم چل بسے۔ پاکستان کی 11ویں اور 13ویں پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو بھی پرائم منسٹر رہے۔ پاکستان کے 12ویں اور 14ویں پرائم منسٹر میاں نواز شریف لاہور کے کشمیری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آزادی کے بعد امرتسر سے لاہور آ کر لوہے کی بھٹیاں چلانے والے میاں محمد شریف پر قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ لوہے سے بنے زرعی آلات اور ٹیوب ویل انجن بنانے لگے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں میاں محمد شریف نے ایک چھوٹا سا صنعتی یونٹ لگایا۔
इत्तेफाक फाउंड्री के नाम से कोट लखपत में स्टील के कारखाने ने मियां शरीफ को लखपति बना दिया। शरीफ लोहार की पहचान इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर होने लगी और उनका खानदान शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि मियां शरीफ मरहूम एक मेहनती और सेल्फ मेड इंसान थे। 15वें वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली पाकिस्तान की तारीख के वो इकलौते वजीर आजम गुजरे हैं जिनका ताल्लुक सूबा बलोचिस्तान से था। मीर जफरुल्लाह खान जमाली के वालिद शाहनवाज जमाली लैंडलॉर्ड थे और उनका खानदान शुरू दिन से सियासत में फाल था। जफरुल्लाह खान जमाली के ताया जाफर खान जमाली मोहतरमा फातिमा जिन्ना के करीबी साथी समझे जाते थे। 1965 के सदारती इंतखाबात के दौरान जब फातिमा जिन्ना उनके इलाके में आईं तो उस वक्त 21 साल जफरुल्लाह खान जमाली उनके बॉडीगार्ड की जिम्मेदारियां देते रहे। पाकिस्तान के 16वें वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन सिर्फ 2 महीनों तक वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान रहे। चौधरी शुजात के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही पाकिस्तानी सियासत में अपना मुकाम रखते थे। शराफत, दयानत और खिदमत की सियासत करने वाले चौधरी ज़हूर इलाही कई मरतबा रुकन कौमी असम्बली बनते रहे। भुट्टो मुखालिफ चौधरी ज़हूर इलाही को ज़िया मार्शल लॉ के दिनों में लेबर, मैन पावर और समुंदर पार पाकिस्तानियों का वफाकी वजीर भी बनाया गया। 17वें वजीर आजम शौकत अजीज मशहूर सनतकार और बैंकर थे। उनके वालिद अब्दुल अजीज रेडियो पाकिस्तान में बतौर इंजीनियर मुलाजमत करते थे। पाकिस्तान के 18वें वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के वालिद बुजुर्गवार का नाम सैयद अलमदार हुसैन गिलानी था। अलमदार गिलानी का मुल्तान की सियासत में बड़ा नाम था और उन्हें वजीर आजम फिरोज खान नून ने अपनी काबीना में हेल्थ मिनिस्टर बनाया था। सैयद यूसुफ रजा गिलानी अपनी ऑटोबायोग्राफी चाहे यूसुफ से सदा में सफ़ा 108 पर अपनी वजारत के दिनों के हवाले से लिखते हैं, हुस्न इत्तफाक है कि मुझे इसी रोज रब्बुल इज्जत ने 3 जुड़वा बेटों से नवाजा जिनके नाम हैदर, कासिम और मूसा रखे गए। चंद रोज बाद कराची से MNA मौलाना शाह तराबुल हक ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज पर तकरीर करते हुए कहा कि महकमा खानदानी मनसूबाबंदी को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वज़रा खुद इस पर अमल नहीं कर रहे और उनके यहाँ बैक वक्त 3 बच्चों की पैदाइश हो रही है। इस बात पर पूरा ऐवान कुश्ते ज़ाफ़रान बन गया। ऐवान में मौजूद वजीर आजम ने मुझे बुलाकर तस्दीक करना चाहिए कि क्या शाह साहब की बात दुरुस्त है। मेरे हाँ कहने पर वो भी खूब हंसे। यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं। उनके 3 साहबजादे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी और अली कासिम गिलानी मुल्तान के 3 मुख्तलिफ हलकों से MNA, जबकि उनके चौथे भाई अली हैदर गिलानी पंजाब असेंबली के मेंबर हैं। पाकिस्तान के 19वें प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ के वालिद राजा सिंघार अली खान जमींदार थे और उनका अपने इलाके की सियासत में खासा असर रसूख था। पाकिस्तान के 21वें वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी फौजी बैकग्राउंड रखते थे। शाहिद खाकान के वालिद जनाब खाकान अब्बासी पाक फजाइया से एयर कमोडोर रिटायर्ड होने के बाद सियासत में आए। उन्होंने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में मरी से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। वो MNA मुंतखब हुए तो वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल करते हुए पैदावार का फेडरल मिनिस्टर बनाया था। याद रहे कि खाकान अब्बासी 10 अप्रैल 1988 को होने वाले ओजड़ी कैंप सानहे में शहीद हुए थे। पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम इमरान अहमद खान न्याजी के वालिद इकराम उल्लाह खान न्याजी एक पढ़े लिखे शख्स थे। इंपीरियल कॉलेज लंदन के ग्रेजुएट इंजीनियर इकराम उल्लाह खान न्याजी PWD में जॉब करते रहे। वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुल्तान और फिर लाड़काना में चीफ इंजीनियर मुलाजमत करते रहे। इकराम न्याजी के वालिद और इमरान खान के दादा डॉक्टर मोहम्मद अजीम न्याजी मियांवाली शहर के नामी ग्रामी सर्जन थे, जिनका बनाया हुआ हवेली नुमा घर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत पलट दी गई और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कुर्सी इक्तदार पर बिठा दिया गया। हालिया इलेक्शन के बाद एक बार फिर से छोटे मियां को प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जनाब शहबाज शरीफ फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह चुके हैं कि मुझे फख्र है कि मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। सीनियर सियासतदान बेगम आबिदा हुसैन बताया करती हैं कि हमारी जमीनों पर ट्यूबवेल लगाने मियां मोहम्मद शरीफ खुद झंग आए थे और उन्होंने आबिदा हुसैन को ये तारफ करवाया था कि मेरा नाम मिस्त्री शरीफ है और मैं लाहौर से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मियां शहबाज शरीफ के हैरान कुन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। इमरान खान के वालिद की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और मरियम नवाज शरीफ की मुकम्मल कहानी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।